Good morning to all of you. Today we are going to discuss about reconciliation of cost and financial accounts. It is also known as profit reconciliation statement. In order to check the correctness of accounts prepared by cost and financial accountants and to explain the causes for difference in profits, a statement is prepared at the end of the period either by cost accountant or by financial accountant. Such a statement is called profit reconciliation statement. A profit reconciliation statement is defined as a statement prepared at the end of an accounting period either by the cost accountant or by the financial accountant in order to verify the correctness of cost and financial accounts as well as to explain the causes for disagreement in profits. ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് പ്രോഫിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റോ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഫൈനാൻഷ്യൽ അഥവാ അക്കൗണ്ടിംഗ് കോൺസെപ്റ്റുകളും പ്രിൻസിപ്പിളുകളും അനുസരിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും സ്വാഭാവികമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും അതിലെ ഐറ്റംസ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റോ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് പ്രോഫിറ്റ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Need for reconciliation of cost and financial profits. Reconciliation helps in checking the arithmetical accuracy of both the sets of accounts. It enables the management to know the reasons for disagreement in profits. It helps in formulating uniform policies regarding valuation of stock
methods and the basis of depreciation, overhead absorption, etc. It helps in facilitating internal control. It promotes coordination and cooperation between cost and financial sections of the accounting department. The cost data becomes more reliable. Reasons for disagreement in profits. The reasons for difference in profit or loss between cost and financial accounts may be broadly classified into the following. First one, items appearing only in financial accounts. Second one, items appearing only in cost accounts. Third one, adoption of different basis of stock valuation. Fourth one, under or over absorption of overheads. Fifth one, difference in methods and rates of depreciation. Sixth one, abnormal losses and gains taken only in one set of books. Items appearing only in financial accounts. Some items of expenses and incomes are taken only in financial accounts. They are not taken in cost accounts on the ground that they are non-cost items, and their inclusion in cost accounts might lead to wrong inferences and unwise managerial decision. കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഐറ്റംസ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് അത് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ആകാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസ് ആകാം, അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആകാം. ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ അത് നോൺ കോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ്, കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് അല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആയതിനാൽ പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസും ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രമാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. Purely financial charges, loss on sale of investments and other assets, preliminary expenses written off, goodwill written off, discount on issue of debentures and shares, loss due to destruction and scrapping of assets, interest on mortgages and loans, fines, penalties and damages payable, charitable donations, share transfer office expenses, remuneration to proprietor in excess of a fair reward for services rendered, bad debts written off, discount allowed, etc. Purely financial incomes, profit on sale of assets, interest and dividend received, discount, commission, brokerage, etc. received, bad debts recovered, transfer fees received, rent receivable, discount allowed to customers but later on disallowed, appropriation of profits, dividend paid, transfer to reserves,
taxes on profit, additional provision for depreciation, capital expenditure specifically charged to revenue. Items appearing only in cost accounts. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നോഷണൽ ചാർജസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക. സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചില ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ സ്വന്തം മൂലധനത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ റെൻ്റ് ഓൺ ഓൺ ബിൽഡിംഗ്, സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന റെൻ്റ്, അതും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് സാധാരണ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചാർജസാണ് നോഷണൽ ചാർജസ്. എന്നാൽ അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കൂ. There are certain items which are included in cost accounts and are not included in financial accounts. These are notional charges for which no cash is paid. As the notional charges are included only in the cost accounts but not in financial accounts, the profit or loss as per cost accounts would differ from the profit or loss as per financial accounts. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നോഷണൽ ചാർജസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം. These are some notional charges made by cost accountant. These are charges made in cost accounts though not payable by the concern. If such charges are not made in the cost accounts, the cost per unit of the concern will be comparatively lower than those concerns where such payments are to be made. ഇങ്ങനെയുള്ള നോഷണൽ ചാർജസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വളരെ കുറവാകാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ റെൻറ്റോ ഒക്കെ നിർബന്ധമായും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അറിയാൻ സാധിക്കും. Such items of charges are notional interest on capital, interest charged in the profit and loss account, though
there is sufficient amount of owned fund and no interest is payable on it. Notional rent on owned premises, salary for the proprietor where he works in the business but does not have to pay. ചുരുക്കത്തിൽ ക്യാഷ് നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടാത്തതും എന്നാൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് നോഷണൽ ചാർജ്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. Adoption of different basis of stock valuation. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷനും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേതാണോ കുറവ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുക. എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വർക്ക്സ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്കെ ആകാം. ആയതിനാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അണ്ടർ ഓർ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഓവർഹെഡും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓവർഹെഡുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ചില അസംഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓവർഹെഡും ആക്ച്വലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർഹെഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓവർഹെഡിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡാണ്. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ഓവർഹെഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡും ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡും സ്വാഭാവികമായും കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. If the overhead recovered in cost accounts is less than the actual amount of overhead charged in financial accounts, it is called under absorption. On the other hand, if the amount recovered in cost book is more, it is called over absorption.
ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിലും വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. പലപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റൂൾസിന് വിധേയമായി ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലോ റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിലോ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പലപ്പോഴും മെഷീൻ അവർ റേറ്റിൻ്റെയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അവർ റേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ആ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായിട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലോ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ, അബ്നോർമൽ ലോസ് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഐറ്റംസ് പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് വരിക. ഒന്നുകിൽ അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രം വരുന്നതിനാൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം.